بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آن لائن استاد.com کی جانب سے میں ہوں انسٹرکٹر عبدالولی اور آپ سیکھ رہے ہیں ایس سی او کی ٹریننگ. دوستو ایس سی او کی پچھلی ویڈیوز کے اندر جو ہے ہم نے کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا تھا، جس میں گوگل ایڈورڈ کا ٹولز تھا ہمارے پاس اس کے لیے کی ورڈ ریسرچ کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے گوگل انسائٹس پر سرچ بھی جو ہے کچھ یوز کیا. اس کے علاوہ کچھ اور ٹولز ہوتے ہیں وہ بھی ہم آگے ویڈیوز کے اندر جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. ابھی جو ہے آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے میں آپ کو کچھ چیزیں مزید بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے دوستو کہ جب آپ ویب ہوسٹنگ لے لیتے ہو، ڈومین نیم لے لیتے ہو، جس کے اندر میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کی ورڈ ڈومین میں آپ کوشش کریں کہ کی ورڈ جو ہے یوز کریں. اور جب آپ ہوسٹنگ لے لیتے ہو، اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہو، تو اس اکاؤنٹ کے بعد جو ہے آپ اپنی ویب سائٹ کو ورڈ پریس پر جو ہے انسٹال کرتے ہو، یا اپنا جو ہے کوئی اپنا سرور جو ہے کوئی اپنا مطلب ہے کہ اپنی ویب سائٹ جو ہے مینول طریقے سے بنا کے اس کو اپنے سرور کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہو، یا آپ ورڈ پریس پر انسٹال کرتے ہو، یا آپ فری بلاگز بناتے ہو، یا اپنے کسٹم ڈومین لے کے کسی بلاگ کے ساتھ آپ کنیکٹ کرتے ہو. اسی طرح آپ اپنی ویب سائٹ جو ہے بلڈ کرتے ہو. ٹھیک ہے، ویب سائٹ بلڈ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر کام کرتے ہو، اور کام کرنے کے دوران جو ہے آپ ایس سی او اپلائی کرتے ہو. ٹھیک ہے، جب آپ کچھ کام کرو اپنے ویب سائٹ کے اندر تو اس کے بعد جو ہے آپ پھر آگے چل کے اپنے اس پہ جو ہے کام کرتے ہو، یعنی کہ ایس سی او امپلیمنٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے دوستو، تو آج جو ہے ہم کچھ بات کریں گے بیک لنکس کے حوالے سے اور پیج لنک کے حوالے سے. ٹھیک ہے دوستو، بیک لنک بیسیکلی ہوتے کیا ہے دوستو؟ بیسیکلی بیک لنکس ہوتے ہیں کسی دوسرے سائٹ پر آپ کی ویب سائٹ کا لنک. ٹھیک ہے، اور لنک سے مراد ہوتے تعلق. ٹھیک ہے، آپ کے سائٹ کا سمجھ لیں کہ باہر کی کسی دوسری سائٹ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لنک کہتے ہیں. اور وہ لنکس اگر آپ کے جتنے زیادہ ہوں گے تو گوگل جو ہے اور دوسری سرچ انجن جو ہے وہ آپ کو امپورٹنس دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ان لنکس میں آج کل جو ہے لوگ لنکس بنا رہے ہیں، لیکن وہ بھی ایک ویسٹیج آف ٹائم ہے، اور اس سے بھی اتنا زیادہ جو ہے فائدہ نہیں ہوتا. لنک کے اندر جو ہے لنکس جب آپ بناتے ہو تو اس کے اندر آپ نے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کون سا لنک ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سا ہمارے لیے بیکار ہے، یعنی کہ جسٹ ویسٹیج آف ٹائم ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی تو ہم جب لنکس بناتے ہیں تو لنکس کے لیے جو ہے بیک لنکس جب بناتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے کومنٹنگ کرتے تھے. ٹھیک ہے، سبمیشن کرتے تھے. اس کے اندر جو ہے ڈائریکٹری سبمیشن بھی آ جاتی تھی، اور آپ کی جو ہے آرٹیکل سبمیشن بھی آ جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سرچ انجن سبمیشن بھی آ جاتی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی اس کے اندر جو ہے فورم وغیرہ کی جو سبمیشن تھی وہ بھی آ جاتی تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی کلاسیفائڈ کی کچھ سائٹیں ہوتی تھی، ان کی جو ہے آپ کی سبمیشن آ جاتی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کیا کرتے تھے کہ آپ جو ہے اپنے کچھ یاہو وغیرہ کے جو ہے کویسچن ان آنسر میں بھی جو ہے اپنے سائٹ کو جو ہے متعارف کرواتے تھے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں چلتی تھی پہلے والے ایس سی او کے اندر. لیکن ابھی جو ایس سی او ہے وہ بہت ایڈوانس لیول کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے ان سب چیزوں کی کوئی جو ہے اتنی خاص اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جسٹ کچھ چیزوں کو آپ نے جو ہے فالو کرنا ہوتا ہے، اور باقی جو ہے سارا کام سرچ انجن خود کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی ہم کرتے ہیں کیا ہے بیک لنکس بنانے کے لیے ہم جو ہے لنک ایکسچینج کا کام بھی کرتے ہیں. اور لنک ایکسچینج کا کام کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی دوست کے سائٹ کے ساتھ لنک ایکسچینج بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن لنک ایکسچینج جو ہے یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے آپ کو بہت ہی یعنی کہ ریلائبل ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، یعنی کبھی آپ کا لنک نہ ہٹائے، کیونکہ جب آپ ان کا لنک لگائیں گے تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے ان کو بھی آپ کا لنک لگانا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن ہم ان چیزوں میں سے خاص چیزوں کو اٹھائیں گے ایس سی او کے ہمارے آگے کے کورس کے دوران، اور ان چیزوں کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے دوستو، جو بیک لنکس ہوتے ہیں، جو کہ پاورفل بیک لنکس ہوتے ہیں، جس کو سرچ انجن امپورٹنس دیتا ہے، اور یہ بات تو کلیئر ہے کہ بیک لنکس ہم کس لیے بناتے ہیں. بیک لنکس ہم جسٹ اپنے پیج رینک کو بہتر بنانے کے لیے بناتے ہیں. باقی بیک لنکس سے ہمارے پاس کوئی ٹریفک نہیں آتا. ٹریفک جو ہے وہ ہمارے پاس 5% بھی ٹریفک نہیں آتا. ٹھیک ہے، جو ہمارے بیک لنکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہمارے پاس جو ہے 5% بھی ٹریفک نہیں آتا. ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جسٹ
टू स्ट्रॉन्ग और पी आर से मुराद है पेज रैंक, ठीक है। ये होता है हमारा पेज रैंक जो कि गूगल देता है पेज रैंक तमाम की तमाम साइट्स और ब्लॉग्स को, और ये गूगल के ऊपर मुख्तस होता है कि वो कौन सा पेज रैंक दे दे। पेज रैंक वैसे बेसिकली होता है 0 to 10, ठीक है। इसमें अगर आप दो पोजीशन पर आ जाए, यानी कि 10 में से अगर दूसरी पोजीशन आप ले ले तो वो भी अच्छी पोजीशन होती है, बुरी पोजीशन नहीं होती है। और अगर आप तीसरी, चौथी या पांचवी पोजीशन ले लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपकी साइट जो है फिर गूगल में हर लम्हे जो है गूगल के क्राउलर्स जो होते हैं, स्पाइडर्स जो होते हैं, वो आपकी साइट को हर लम्हे विजिट करते हैं कि आपकी साइट में कोई नई चीज़ तो नहीं आई। जो 4-5 नंबर की जो PR की साइटें होती है उनको जो है गूगल का क्राउलर हर सेकंड यानी हर लम्हे के बाद जो है विजिट करते हैं और उनको चेक करते हैं कि वहाँ कुछ चीज़ें तो आई है या नहीं, ठीक है। लेकिन बैकलिंक्स बेसिकली हम जो क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो पेज रैंक को बेहतर बनाने के लिए हम क्रिएट करते हैं कि ट्रैफिक का डायरेक्टली इससे कोई इतना खास ताल्लुक नहीं होता। ट्रैफिक जो है हमारे पास आता है सर्च इंजन से ज़्यादा, और कुछ दूसरे सोर्सेज होते हैं जैसे कि हमारे पास सोशल नेटवर्किंग की साइट है, फेसबुक और गूगल प्लस और ट्विटर वगैरह, वहाँ से हमारे पास विजिटर्स ज़्यादा आते हैं। हमारे पास जो है कुछ डायरेक्टरी से भी विजिटर्स आते हैं, और ज़्यादातर जो है हमारी वेबसाइट जो है, जो कि तकरीबन मैं उसको यहाँ पर जो है डिक्लेयर करूँगा 75%, ठीक है, ये हमारे पास आते हैं सर्च इंजन से। जो ट्रैफिक आती है, जो विजिटर्स आते हैं, ये सर्च इंजन्स जो है हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास दो किस्म की रैंकिंग होती है। एक रैंकिंग जो है ट्रैफिक रैंक है, ठीक है, ट्रैफिक रैंक यानी कि आपके साइट का ट्रैफिक क्या है। भले आपका पेज रैंक 0 हो या मतलब है कि 0 कोई भी आपका पेज रैंक ना हो, लेकिन आपका ट्रैफिक रैंक क्या है। ट्रैफिक रैंक बेसिकली हमें देते हैं, हम चेक करते हैं इसको और एलेक्सा में, ठीक है, कि हमारे ट्रैफिक का रैंक क्या है, ठीक है। और पेज रैंक जो है इसको हम गूगल में चेक करते हैं। कुछ चेकर है, ये हमें देता है गूगल, पेज रैंक जो है हमें गूगल देता है, और एलेक्सा जो है हमें ट्रैफिक रैंक देता है, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये दोनों चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। यानी गूगल का पेज रैंक अगर आपको मिलता है तो ये भी अच्छी बात है, और नहीं तो अगर ट्रैफिक रैंक आपका मतलब है कि एलेक्सा की तरफ से अच्छा मिलता है तो वो भी अच्छी बात है। इन दोनों चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। किस तरह इंपॉर्टेंस है कि गूगल एडसेंस के हवाले से भी इसकी इंपॉर्टेंस है। वो इस तरह है कि अगर आपकी साइट की पेज रैंक अच्छा है तो आपको अच्छे एड्स मिलेंगे, गूगल के एड्स जो है वो अच्छे मिलेंगे, और आप अच्छे जो है कीवर्ड्स आपके जैसे भी हो लेकिन आपको अच्छे एड्स मिलेंगे और उससे आप अच्छे तरीके से पैसे कमा सकेंगे, ठीक है। और अगर आपका ट्रैफिक जो है रैंक अच्छा है, ठीक है, तो अगर ट्रैफिक रैंक आपका अच्छा है तो उस हवाले से जो है आपके लिए फ़ायदा है कि आपको जो है डायरेक्ट एड्स यानी डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्ट इश्तिहारात मिल सकते हैं लोगों की तरफ से। बॉय सेल एड्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जो है आप ट्रैफिक रैंक की बुनियाद पर जो है बात कर सकते हैं इश्तिहारात के लिए, और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए, उनकी प्रोडक्ट्स पर फरोख्त करने के लिए वो आपको अच्छे खासे पैसे देंगे इसकी, ठीक है। तो दोस्तों हम ये आगे नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर जो है बाकायदा तौर पर काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को बताने का मकसद मेरा ये था कि आपको पता चले कि पेज रैंक क्या है और हमारा जो है ट्रैफिक रैंक क्या है, ठीक है। और पेज रैंक की मैं आपको बात बताऊं कि जो है लिंकिंग जो हम करते हैं दूसरी साइटों के साथ, कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो कि 100 लिंक्स हम बनाते हैं, ठीक है, और ये इतने बेकार जाते हैं कि किसी और जगह में जो अगर हमें पता हो कि इस लिंक की क्या अहमियत है, अगर वहां पर हम एक लिंक बनाएं और ऐसे बेकार जगहों पर अगर हम 100 लिंक बनाए तो उन 100 लिंकों से जो है आपका एक लिंक जो है बेहतर है, ठीक है। और ये बैक लिंकिंग जो है दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं इसके अंदर, जहां भी आप बैक लिंक करना चाहो, ठीक है, रेलेवेंसी, ठीक है, और उसके अलावा जो है PR, और हाई PR, ठीक है। रेलेवेंट यानी मेरे उससे मुराद ये कि जो है जो जिन साइटों से आप लिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए कि उनके साथ वो साइट जो है आपके कंटेंट से आपके साइट के मुताबिक हो, यानी उसी से मिलता जुलता हो और उससे मुताबिकत रखता हो। और उसके अलावा जो है कोशिश करें कि आप जितनी भी बैक लिंकिंग करें वो हाई PR यानी बड़े जो ऐसी साइट होती है जिनका पेज रैंक जो है वो अच्छा होता है और हाई लेवल का होता है, ठीक है, तो उनके साथ आप कोशिश करें कि आप लिंकिंग करें, ठीक है। उसके अलावा अगली वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे बाकायदा तौर पर कुछ चीज़ों को और उसको हम देखेंगे।